is used to design web documents, web pages. Then hypertext document అంటాం. హైపర్టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ ఉంటుంది, ఆడియో ఉంటుంది, వీడియో ఉంటుంది, ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఫాంట్ ఉంటుంది, స్టైల్ ఉంటుంది, ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నిటిని కంబైన్ చేస్తాం కాబట్టి హైపర్ టెక్స్ట్ అంటాం. టెక్స్ట్ అండ్ హైపర్ టెక్స్ట్. సో హైపర్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని మనం డిజైన్ చేయడం కోసం HTML అనేది కావాలని. ఫార్మాట్ HTML స్ట్రక్చర్. HTML entire structure is divided into two parts, head part and body part. మనకు బ్రౌజర్ ఉంటుంది, బ్రౌజర్ అంటే విండో ఓపెన్ చేస్తాం. విండో రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ మనం ఏమైనా సెట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హెడ్ పార్ట్ లో తీసుకుంటాం. కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాం, ఒక వెబ్ పేజ్ డేటా డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాం, హైపర్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాం, అప్పుడు బాడీ పార్ట్ తీసుకుంటాం. at the time of opening a web page, title bar is required at the top most left corner of the window. ఆ టైటిల్ బార్ అనేది ఇక్కడ హెడ్ పార్ట్ లో పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం ప్రోగ్రెసివ్ వెబ్ యాప్, రెస్పాన్సివ్ వెబ్ యాప్స్ డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మొబైల్ అయినా సెట్ అవ్వాలి, రెజల్యూషన్ బట్టి మనం డెవలప్ చేసేటువంటి వెబ్ పేజ్ ఎక్కడికైనా సరే లుక్ అండ్ ఫీల్ అడ్జస్ట్ అయి రావాలి, రెజల్యూషన్ అడ్జస్ట్ అయి రావాలని అది వ్యూ పోర్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తూ ఉంటాం. మొబైల్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్లీ యాప్ కింద డెవలప్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం హెడ్ పార్ట్ లో తీసుకుంటాం. లేదా కామన్ గా మీరు CSS యూజ్ చేసుకోవాలి, స్టైల్ డిజైన్ చేయాలని ఆ పేజ్కి అంతాడు కానీ అది కూడా హెడ్ పార్ట్ లో పెట్టుకుంటాం. లేదా ఒక డైనమిక్ బిహేవియర్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నారు మీ వెబ్సైట్కి, అప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. ఆ జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కోడ్ కూడా హెడ్ పార్ట్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. నార్మల్లీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ విండో సెట్టింగ్స్ అన్ని హెడ్ పార్ట్ లో తీసుకుంటాం. కంటెంట్ అండ్ డేటా రిలేటెడ్ వెబ్ పేజ్ అంతా బాడీ పార్ట్ లో తీసుకుంటాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ట్యాగ్ డాక్ టైప్ స్టాండర్డ్, it specifies standard of HTML, HTML5, HTML4, and the remaining tags are HTML tag, head tag, title and end title tag, and head, body, H1, H2, H3, these are all headings, T tag, paragraph tag, and end body and HTML. This is a simple example based on HTML structure or HTML syntax representation. This is very, very important. DOM concept, document object model. React.js or other Vue.js, React.js, these libraries or frameworks are mainly based on DOM concept, document object model. In HTML environment, architecture of HTML, each and every element, each and every tag can be defined as a DOM, document object model. For example, HTML is a tag that can be defined as one document object. That is root document object. From HTML tag to, there are two subparts, head part and body part. Here head is another type of DOM element. Within head, title, and within head script, and within head link, and within head meta. These are all different tags associated with the head. All these subtags also defined as DOM objects. So finally, each and every element, each and every tag of HTML can be defined as document object model object. Purpose of DOM objects. Those objects can be, or tags can be controlled and managed and organized by JavaScript or other related languages.
For example, you have designed one simple table with two rows, and you have specified one button, add row. At the time of opening a page, it shows only two rows of data. Whenever user clicks add button to add new row, then our browser should automatically add new row. That means append new row to the existing table. Now automatically displays the three rows. So new row is added to existing table structure. Existing table is defined as one DOM. With the help of JavaScript, whenever add button is clicked, the add button calls one JavaScript function. That function performs operations on these DOM objects to create new row with the help of tr, td tags, table row, table description or definition. So dynamically, to manipulate or apply operations on different types of tags, we are using DOM concept. The DOM concept is very important for other frameworks like React.js library, Vue framework, or Angular framework, and other related JavaScript related frameworks. Here one point. DOM is a hierarchical representation of HTML documents. It defines the structure and properties of elements of web page. Here element means tags, enabling JavaScript to dynamically access, manipulate, update, delete, enhance, and perform other interactivity related functions. Without DOM concept, there is no dynamic behavior for website. Without JavaScript, there is no use of DOM, document object representation. మన HTML టేబుల్ డిజైన్ చేస్తాం. HTML డిజైన్ చేసినప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాయి. ఇది స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ అనుకోండి, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనుకోండి, DOM అనే కాన్సెప్ట్ మనకి యూజ్ఫుల్ కాదు, అవసరం లేదండి. కానీ ఫర్దర్గా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డైనమిక్గా అప్పటికప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్ రో యాడ్ చేయాలన్నా, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇంకో టెక్స్ట్ బాక్స్కి యాడ్ చేయాలన్నా, డైనమిక్గా మన ఫంక్షనాలిటీ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి కంట్రోల్స్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్యాగ్స్ని పెంచాలి. అలా పెంచాలన్నప్పుడు యాడ్, రిమూవ్, అపెండ్ ఇటువంటి ఫంక్షన్స్ని ఆపరేట్ చేయాలండి. అటువంటి ఫంక్షన్స్ ఆపరేట్ చేయాలంటే అవన్నీ ఫంక్షన్స్ ఆపరేట్ చేయాలంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కంపల్సరీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలండి. ఆబ్జెక్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. సో ఫంక్షన్స్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ బై ది, ఆర్గనైజ్డ్ బై ది, అండ్ మ్యానిపులేటెడ్ బై ది జావాస్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ వేటికి అసోసియేటెడ్గా ఉండాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్కి అసోసియేటెడ్గా ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఉండాలి. సో ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అని, అదేవిధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్, ఫాంట్, టెక్స్ట్, సైజు, విడ్త్, హైట్ ఇట్లన్నింటిలో ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఈ ప్రాపర్టీస్ని కూడా మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. సో ప్రాపర్టీస్ని, ఫంక్షన్స్ని ఆపరేట్ చేయాలన్నా, మ్యానిపులేట్ చేయాలన్నా ఆబ్జెక్ట్ కావాలని. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనం HTML DOM అంటాం. సో each and every tag can be defined as one simple DOM object. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే హైరార్కికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందండి. రూట్, చైల్డ్ రిప్రజెంటేషన్, సబ్ చైల్డ్ అండ్ సో ఆన్. దీన్ని మనం క్యాస్కాడింగ్ అంటాం. CSS అనే పదం విన్నారు మీరు. క్యాస్కాడింగ్ స్టైల్ షీట్, పేరెంట్ టు చైల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాడీకి ఏదైనా కలర్ అసైన్ చేశారనుకోండి, ఒక స్టైల్ ఇచ్చారు, దాని సబ్లో ఉన్నటువంటి చైల్డ్ ట్యాగ్స్ అన్నింటి కూడా అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. దీన్ని క్యాస్కాడింగ్ అంటాం. రూట్ లెవెల్ టు చిల్డ్రన్ లెవెల్, ఆ పేరెంట్ లెవెల్ టు చైల్డ్ లెవెల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు మనం క్యాస్కాడింగ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. అటువంటి క్యాస్కాడింగ్ ఇవ్వాలంటే హైరార్కికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. అటువంటి హైరార్కికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఇచ్చేటటువంటిది HTML DOM కాన్సెప్ట్. ఈ DOM కాన్సెప్ట్ అనేది React.js వాటిలోనే పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు సంబంధం లేదని.
రియాక్ట్ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్ వీటిని మనం అవి కూడా వెబ్ పేజెస్ లాగే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం, ఎస్పీఎస్ అంటాం, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్, సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ఉందనుకోండి, మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి. మీరు ఒక పేజ్ క్లిక్ చేస్తే అది సెపరేట్ ఇంకొక చోట ఓపెన్ అవుతుంది, ఇంకొక పేజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంకో చోట ఏదైనా క్లిక్ చేశారనుకోండి, హైపర్ లింక్ ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అంతే తప్ప ఏది క్లిక్ చేసినా ఒకే ఏరియాలో ఓపెన్ అవ్వదు, ఒకే పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వదు. సెపరేట్ పేజెస్ కింద ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకి అలా కాకుండా ఒక పేజ్, హోమ్ పేజ్ ఒకటి ఓపెన్ చేశారని ఫర్దర్గా మీరు ఏ క్లిక్ చేసినా సరే దాని రిలేటెడ్ డేటా వచ్చి ఆ హోమ్ పేజీలో ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలోనే డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్. సో మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ బదులుగా ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో, ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మనం క్లిక్ చేసినటువంటి పేజ్ మనకు రావాలనే కాన్సెప్ట్ని ఎస్పీఐ అంటారు, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. So such type of SPA concept can be implemented with the help of React.js, AngularJS, or Vue.js and other related JavaScript related libraries and frameworks. అటువంటి ఎస్పీఏ తీసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. మీరు పారాగ్రాఫ్ అని ట్యాగ్ పెట్టారు, పారాగ్రాఫ్ దాంట్లో వెల్కమ్ వాట్సాప్స్ అని ఇచ్చారు, వెల్కమ్ వాట్సాప్స్. ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఉంది, పారాగ్రాఫ్ అనదర్ పారాగ్రాఫ్ వెల్కమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇచ్చారు, వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్. ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే చేంజ్ కలర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేశారు, చేంజ్ కలర్. ఓన్లీ వెల్కమ్ టు వాట్సాప్స్ అనే కంటెంట్ ఒకటే చేంజ్ అవ్వాలి. వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అనే సెకండ్ లైన్ ఉన్న కంటెంట్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. అంటే మనం ఏం చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్నే చేంజ్ చేయాలి, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో కంటెంట్ చేంజ్ చేయకూడదు. అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఒక డామ్ కింద ఉంటుంది, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఒక డామ్ కింద ఉంటుంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద అదొక ఆబ్జెక్ట్ కింద. దానికి ఒక P1 అనే పారాగ్రాఫ్ ఐడి పెట్టుకుంటాం, దీన్ని P2 అనే పారాగ్రాఫ్ ఐడి పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు బటన్ క్లిక్ చేశారని చేంజ్ కలర్ అనే బటన్, ఆ బటన్కి దేనికి లింక్ పెట్టుకుంటాం, P1 అనే పారాగ్రాఫ్ లింక్ పెడతాం, చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ బటన్ P1. నేను ఆటోమేటికల్లీ మీరు ఏ కలర్ చేంజ్ చేయమన్నారో ఆ ఇంపాక్ట్, ఆ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏదైనా చేంజ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ పేజ్ అంతా అలాగా ఉంటుంది. సో వితౌట్ రిఫ్రెషింగ్ ద కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్, వితౌట్ రిఫ్రెషింగ్ కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్, wherever, whenever required in a particular web page, the corresponding content can be refreshed. That is the concept of SPA. అటువంటి ఎస్పీఐని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే డామ్ కావాలి. ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో డామ్ అనేది మనకు ఉపయోగపడదు. సో మీరు హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎక్కడ ఏ ట్యాగ్ వాడినా ఆ ట్యాగ్కి, ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ వాడినా ట్యాగ్ అనే ఎలిమెంట్ అని ఉంటాయి, ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసినా దానికి ఒక ఐడి ఒకటి, నేమ్ ఒకటి అసైన్ చేసుకోండి. ఈ ఐడి, నేమ్స్ ద్వారా మనం మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఫంక్షన్స్ అప్లై చేస్తుంటాం, ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేస్తుంటాం. So main tags, doc type, specify standard, it specifies standard of the HTML tag, header tag, title tag, meta tag. ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం, SEOs నేర్చుకుంటారు, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. అంటే ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉంటుంది, గూగుల్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు కానీ సమాధానం వెబ్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో మీరు ఏమైనా వర్డ్ టైప్ చేశారనుకోండి, మన వెబ్సైట్ ముందు వచ్చి ఓపెన్ కావాలి, మన వెబ్సైట్ లింక్ వచ్చి ఫస్ట్ ఓపెన్ కావాలంటే SEO చేస్తూ ఉంటాం. ఏ వర్డ్స్ అయితే మనం ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం, మెటా వర్డ్స్, ఆ వర్డ్స్ని ఈ మెటా అనే ట్యాగ్స్తో పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు సెర్చ్ ఇంజిన్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం టైప్ చేసినటువంటి వర్డ్ ఈ మెటాలో ఉన్నాయో లేదా ప్రతి వెబ్సైట్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఉన్నటువంటి వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెబ్సైట్స్ని మనకి లిస్టింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ వర్డ్స్ అయితే యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయో, ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుకుంటారో, ఏ వర్డ్స్ అయితే మన వెబ్సైట్కి రేటింగ్ ఇస్తారో అటువంటి వర్డ్స్ అన్ని మెటా ట్యాగ్స్లో అసైన్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ పార్ట్. ట్యాగ్స్ అంటారు,
జనరల్గా యూట్యూబ్లో వాటిలో ట్యాగ్స్ అంటాం. టైటిల్, మెటా, బాడీ పార్ట్ డిఫైన్, యూజర్ కంటెంట్, డాక్యుమెంట్ కంటెంట్ అంతా బాడీ పార్ట్లో పెట్టుకుంటాం. హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, H1 H6 హెడ్డింగ్స్. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్, ఒక పారాగ్రాఫ్ కింద మనం డిఫైన్ చేయాలి, డాటా డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. బిఆర్ లైన్, బ్రేక్ లైన్, హార్జాంటల్ లైన్, కామెంట్. ప్రతి లాంగ్వేజ్లోనూ కామెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అదేవిధంగా HTMLలోనూ కూడా మనం కామెంట్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఇవి స్టాండర్డ్ ట్యాగ్స్ ఆఫ్ HTML. ఇవి బేసిక్ ట్యాగ్స్ అండి. బేసిక్ ట్యాగ్స్ సిమిలర్లీ టు డెవలప్ ఎనీ వెబ్ పేజ్ అసోసియేటెడ్ టు ఫామ్, రిలేటెడ్ టు ఫామ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ట్యాగ్స్ సరిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు, HTML ఫామ్ ట్యాగ్స్ అంటాం. ఈ ట్యాగ్స్ మనం ఒక 1 డేలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే HTML ఫామ్ డిజైన్ చేయొచ్చు. నేను బూట్స్ట్రాప్ 5 కానీ టైల్విడ్ CSS కానీ అప్లై చేస్తాం అనుకోండి, ఆ వెబ్ పేజ్, ఆ వెబ్ డాక్యుమెంట్, ఆ వెబ్ ఫామ్ చాలా లుక్ అండ్ ఫీల్ చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఇక్కడ ఏవైతే చూపిస్తున్నారో ఆ ట్యాగ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలండి, 90% మీరు HTML ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టే. దీంట్లో ఫామ్ ట్యాగ్ అండి. అండర్ ఫామ్ ట్యాగ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. మీరు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఆల్రెడీ చూస్తారండి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. వాట్ ఈస్ ఫామ్? Form is an entity. జై బాలయ్య. Form is an entity that provides set of elements or components. Components may be text boxes, drop-down items, list items, text areas, different elements అన్న, components అన్న, sub-entities అన్న, ఇవన్నీ similar words and HTML లో. So a form contains set of components, set of elements. Elements may be text boxes, list boxes, subforms, or element may be drop-down list, select list, and so on. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ ఇటువంటి వాటిలో మనం డిఫైన్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇన్పుట్ అదేవిధంగా మనం మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ టైప్ చేయాలి, అడ్రస్ టైప్ చేయాలి, మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటుందని అవి టెక్స్ట్ ఏరియా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనకు ఒక యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి, బటన్ అని యూజ్ చేసుకుంటాం. బటన్ క్లిక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే బటన్. డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ వాల్యూ కావాలని, ఎక్కడ డేటాబేస్లో ఉంటే డేటా తీసుకొచ్చి డ్రాప్ డౌన్ పాపులేట్ అవ్వాలి. డిపార్ట్మెంట్ నంబర్స్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్స్ అయితే స్టూడెంట్ నేమ్స్, లేదా సిటీ నేమ్స్ అయితే సిటీ నేమ్స్ అనే డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. ఈ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో ఆప్షన్స్ అని, ఈ రెండు కాంబినేషన్, సెలెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్ లిస్ట్. అంటే లేబుల్, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ డిఫైన్ చేశారండి. వాట్ ఈస్ టెక్స్ట్ బాక్స్? ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎలిమెంట్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ a facility to enter and edit text, to enter text and edit text. అదే లేబుల్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ డిస్ప్లేస్ సమ్ టెక్స్ట్ వితౌట్ చేంజ్, వితౌట్ మోడిఫికేషన్. దట్ మీన్స్ నో ఎడిటబుల్ ఆప్షన్ ఇన్ లేబుల్. క్యాప్షన్స్ అవి ఇవ్వడం కోసం లేబుల్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇక ఫీల్డ్ సెట్, లెజెండ్ ఓల్డ్ వెర్షన్స్ లో వాడుతూ ఉంటాం. మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేయాలి ఫీల్డ్ సెట్, లెజెండ్ అని. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కలిపి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి మీరు, అప్పుడు ఫీల్డ్ సెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్ ఐటమ్స్ అదే అడ్రస్ ఉంటుందండి. అడ్రస్, డోర్ నంబర్, స్ట్రీట్ నేమ్, విలేజ్ అండ్ మండల్, డిస్ట్రిక్ట్, ఇవన్నీ కలిపి అడ్రస్. ఫోన్ నంబర్స్ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ కావాలి. ల్యాండ్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, స్టూడెంట్ ఫోన్ నంబర్, పేరెంట్ ఫోన్ నంబర్, సంబంధ ఫోన్ నంబర్, ఈ ఫోన్ నంబర్స్ అన్ని కలిపి ఒక గ్రూప్. అటువంటి గ్రూపింగ్ చేయడం కోసం ఫీల్డ్ సెట్. ఫీల్డ్ సెట్ ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టడం కోసం లెజెండ్, ఈ రెండు ఒక సెట్, ఫీల్డ్ సెట్ అండ్ లెజెండ్. ఇక ప్రీడిఫైన్ డాటా లిస్ట్ కింద మనం ప్రివేట్ చేయడం కోసం డాటా లిస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ప్రీడిఫైన్ డాటా, ఇప్పుడు జెండర్, మేల్, ఫిమేల్, ట్రాన్స్జెండర్, 3 ఆప్షన్స్ కావాలి. బ్లడ్ గ్రూప్స్, ఒక 10-12 బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇక డేటాబేస్ రావక్కర్లేదని బ్లడ్ గ్రూప్ వాల్యూస్. అలాగే ప్రీ డిఫైన్ సెట్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్ పాపులేట్ చేయాలంటే డేటా లిస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడం. సో వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, HTML ఫామ్ ఆటోమేటికల్లీ మనం డిజైన్ చేయగలం. అండ్ మోస్ట్
important and used tags for hyperlinking. Hyperlinking చేయడం కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకునేటటువంటివి. Anchor tag to define hyperlink. To open another web page from existing web page, anchor tag is required. Link. It also creates a link between current web page and external source. Now, to define menu, to create menu and menu items. Whenever any type of menu item is clicked, open corresponding web page. That is our requirement. So with the help of navs and image tag to open image. So to practice and to design simple web page, these linking related and image are required. And to define list of tags, menu and menu items. Menu also contains set of items. So to define menu tag is required. Ordered list, unordered list, ordered list. Unordered list specifies a list of values without labeling. 1 C++, 2 Java, 3 C#, 4 PHP. ఈ విధంగా మనకి కంటెంట్ తో పాటు పక్కన లేబులింగ్ రావాలనుకున్నాం అనుకో 1 2 3 4 అనేటువంటి ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటాం. 1 2 3 4 ఆ రామన్ నంబర్ 1 2 3 4 ఆర్ ABC అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు MS వర్డ్ లో చేస్తూ ఉంటారు. అది ఆర్డర్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇక 1 2 3 4 అని ఉండవాలి. సర్కిల్స్ కింద, స్క్వేర్స్ కింద, బబుల్స్ కింద ఇలా పక్కనకి ఇచ్చిన మన పాయింట్స్ కింద బుల్లెట్స్ అంటాం. వాళ్ళ బుల్లెట్స్ అంటాం. అటువంటి కింద మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, UL అప్లై చేస్తుంటాం. ఈ LI ట్యాగ్ లో ఈ రెండు పెడతాం. LI అనేది కామన్, దాంట్లో OL కావచ్చు, UL కావచ్చు అని కాంబినేషన్. DL డేటా లిస్ట్ డిఫైన్ చేయడం కోసం డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ అంటాం. DL DT ఇది డిక్షనరీస్ వాటిని డిఫైన్ చేయడం కోసం అని ఒక వర్డ్ ఉందండి. సో బట్ డేటా అంటే కరెస్పాండింగ్ డెఫినేషన్ DT. టర్మ్ డెఫినేషన్. సో DL అనేది మెయిన్, దాంట్లో టర్మ్ DT, దాని డెఫినేషన్ DD. ఈ మూడు కలిపి ఒక సెట్. ఇది ఎక్కువగా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఏదైనా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ లో డేటా ఉన్నప్పుడు ఒక హెడ్డింగ్ వచ్చి దాని కింద ఒక టర్మ్ వచ్చి టర్మ్ డిస్క్రిప్షన్ రావాలనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు DL DT DD యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ టేబుల్ ట్యాగ్స్. ఏదైనా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక వెబ్ యాప్ డెవలప్ చేయాలంటే ఫార్మ్స్ టేబుల్స్ బాగా వస్తే చాలు. ఫార్మ్ ట్యాగ్స్ అండ్ టేబుల్ ట్యాగ్స్. Table. A table consists of set of rows and columns. You can specify caption heading for the table with the help of caption tag. Table heading, TH, table header. Generally, table contains first row. First row contains headings, serial number, student roll number, student name, marks, grade. That is heading. So table heading can be defined with the help of TH. And subsequent rows, TR, table row. Each row consists of one row of data, TR. Within TR, number of columns may exist. Columns can be defined with the help of TD, table definition. Here column means a cell. TR row, T head, T body, and T footer. Head part. Sometimes table header can be defined within head part. Complete data, number of rows of data can be defined within T body. And footer, end of the table, or no data found. ఇటువంటి మెసేజ్ మనకు కనిపిస్తాయి. టేబుల్లో డేటా లేదనుకోండి, నో డేటా ఫౌండ్ అని చెప్పి ఫోటోలో ఎక్కడ కనిపించాలి. డేటా ఉంటే డేటా పార్ట్లో కనిపించాలి, దాని బాడీ పార్ట్ అంటాం. సో టేబుల్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ హెడ్ పార్ట్, బాడీ పార్ట్ అండ్ ఫోటో పార్ట్. ఫోటో పార్ట్ ఆప్షనల్, ఎప్పుడు యూజ్ చేయము, బట్ హెడ్ పార్ట్ బాడీ పార్ట్ కావాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండుని. ఎందుకంటే చూడండి, ఒక 10 rows 12 rows ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ పేజ్లోనే డిస్ప్లే అయిపోతూ ఉంటాయి.
ఒక 2000 రోస్ ఉన్నాయి. 2000 రోస్ 2000 రోస్ మీరు ప్రింటింగ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు. ఆ టేబుల్ స్క్రీన్ మీద కనిపించిన టేబుల్ని ఒక పేజ్లో మ్యాక్సిమం ఒక 30 రోస్ పడుతుంది అనుకోండి. ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్ అలా వస్తాయి. ప్రతి పేజ్లోని కూడా హెడ్డింగ్ మామూలుగా రావాలి. సీరియల్ నంబర్, రోల్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, గ్రేడ్, పర్సంటేజ్, సంథింగ్. అలా ప్రతి రోలోని హెడ్డింగ్ సెపరేట్గా కనిపించాలి. కింద ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ రోస్ ఆఫ్ డేటా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్. వీటిని మనం డిస్టింగ్విష్ చేయాలి, సెపరేట్ చేయాలి. హెడ్ పార్ట్, బాడీ పార్ట్, ఫోల్డర్ పార్ట్ కింద. అటువంటి కేసులో హెడ్, బాడీ పార్ట్ యూజ్ అవుతుంది తప్ప ఒక 4 రోస్ 10 రోస్ విత్ ఇన్ సింగిల్ పేజ్ సపోర్ట్ అయ్యేటటువంటి డేటా ఉంటే కనుక హెడర్స్, ఫోటోస్ కింద పెట్టకపోయినా ఆప్షనల్. ఇవి మెయిన్ టాప్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ మీకు ఏవైతే కనిపిస్తుందో ఆ ట్యాగ్స్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా HTML విత్ ఫార్మ్స్ అండ్ టేబుల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. చూడండి, in previous class I already discussed about web server and web browser. Web server is a software. It is a programmed environment. It receives request from browser and process request and corresponding response back to browser in terms of files. మన రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఫైల్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. ఒక HTML మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి, అది బ్రౌజర్లో రన్ అయిపోతుంది. అదే పేజ్ మీరు PHP కింద క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఒక సర్వర్ సైడ్కి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్. ఆ PHPలో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ అయ్యి వచ్చిన అవుట్పుట్ HTML కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. HTML కింద కన్వర్ట్ చేసినటువంటి అవుట్పుట్ బ్యాక్ పంపిస్తుంది. One important point here is web server generates response in terms of HTML always. The final outcome of any web server can be defined as HTML. Then only the HTML output can be received by the browser and displayed to the user. Okay. For example, web server generates small piece of data hi. Even it is a small word, string. The string can be appended within HTML. That HTML can be transferred from server to browser. Then the browser displays that hi output. So the second one is web browser. Web browser is a software that is just like client. In our examples, web browsers, Edge, Opera, Mosaic, Google Chrome, and so on. This is a simple example paragraph. The corresponding related output. Body part output can be displayed as final output of the web page. Head part title. Head part title is displayed as title bar. Window related operations can be functionality must be defined within head part. Content, document area content can be defined within body part. HTML tags, paragraph tag, paragraph and end paragraph. BR, break line, unit tag, HR, unit tag, and period కదా మనం స్టార్ట్ చేసి క్లోజ్ చేయకూడదు. H1 and H1 up to H6. Comment line, order list and order list, UL, unordered list,
Image tag, unit tag, not paired. Anchor tag compulsory paired. Start చేయాలి మధ్యలో attributes ఇస్తాం లాస్ట్ మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో paragraph and paragraph the corresponding output like this first paragraph data and second paragraph data to provide break lines BR tags the previous example single line that the content is divided into 4 lines responsibility of BR tag. Next tag, HR tag. HR tag, horizontal roller. It displays one horizontal line. Horizontal line. H1 to H2 heading tags. It displays like H1 big size text. H6 small text. Comment section. Comment only for the purpose of understanding document content. It will not be displayed on web page. All our main content is here is my paragraph, that is the actual content of the web page. That is displayed here without comment data, comment section information. Order list examples. Here OL indicates order list. Within order list, LI list must be specified. Order number 1, 2, 3, 4 or Roman numbers 1, 2, 3, 4 or ABC. Unordered list without order. Only circles or bubbles or squares or bullets. Anchor tag. It establishes a link between current document and another document, current page to another page. Syntax anchor tag, hyperlink reference. Hyperlink reference equal to actual URL and a link content, visible content or caption of the anchor link and anchor tag. Example, it shows this content, anchor link content. When you click this page, it shows this website. Anchor link, starting and ending, paired tag, paired. Image tag, attribute is SRC. Anchor link attribute, hyperlink reference, it requires website link. IMG tag to display image, it requires SRC attribute. Here SRC is an attribute. IMG is a tag or element. Element consists of set of attributes or element consists of set of properties. If no image, then display some alternative text. That another attribute is ALT, alternative. You can specify width to height, width in pixels, height in pixels. ఇవన్నీ చూడదు కదా, మళ్ళీ ఏమంటే చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఏ ట్యాగ్స్ అయితే చూపించానో ఈ ట్యాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే హైపర్ లింక్ ప్రాసెస్ అయిపోయినట్టు. Anchor tag, image tag, order list, unordered list, table tags, forms tags, and standard tags H1, H2, H3, H4, H5, and H6, ER line, paragraph tag. ఈ మ్యాక్సిమం ఒక 20 to 25 ట్యాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే HTML వచ్చినట్టు. సో ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ మీరు అందరూ తెలుసండి, తెలియనట్టే నేను చెప్తున్నాను. బెస్ట్ వెబ్సైట్ W3 Schools. ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఎడిటర్ కూడా ఉంటుందండి మనకి. లేదా బెస్ట్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్ కోడ్ పెన్ ఉంటుందండి, codepen.io. Within codepen.io you can type HTML
in second frame, CSS in third frame, JavaScript. Start coding. No need to register. To save your work or to save your code, you have to register. So this is HTML area, CSS area, and the JavaScript area. Use CodePen or directly use W3 Schools or any web open source website. ఇక్కడ మనకి ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయండి. ఇవన్నీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఫస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసినవన్నీ HTML basic tags. First button. Second, setting of images tags. Second one. And hyperlinks, different ways of representation of hyperlinks. Hyperlinks ఎలా ఇవ్వచ్చు, వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ. సో ఫస్ట్ HTML basic tags, image tags, links tags, ఈ మూడు అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మీరు టేబుల్ ట్యాగ్స్ దగ్గరికి వచ్చాను. టేబుల్ ట్యాగ్స్, tables. Table tag, TR, within TR, TD and NTD, and TD and NTD. Try yourself. TR table row. So tables అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్మ్స్ ఉంటుంది. HTML ఫార్మ్స్ ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక వెబ్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ మనం తయారు చేయాలంటే కంపల్సరీ ఫార్మ్స్. ఈ ఫార్మ్స్లో ఏ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో వీటిలన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చాలు. ఆ తర్వాత మీరు అడిషనల్గా క్యాన్వాస్ అని, ఎస్విజెస్ అని, ఇంకా అడిషనల్గా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ టు డెవలప్ ఎనీ వెబ్ యాప్. Forms required, tables required, images required, and links, anchor links required, and basics. ఈ 5 components 1 day లో మీకు వస్తాయండి. 1 day. ఈ కోర్స్ అని చెప్పేసి మా డైలీ 1 hour కోర్స్ కింద మీకు 40 hours 60 hours తీసుకుంటారు. దీంట్లో HTML 10 days అని అలా తీసుకుంటారు. కానీ మీరు రియల్గా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ కూర్చుంటే ఇవన్నీ ఒక రోజులో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఎవరైనా నోట్ చేసుకుంటే ఒకసారి నోట్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ మీకు అనవసరం. ఫస్ట్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాక్టీస్, తర్వాత ఇమేజెస్ ప్రాక్టీస్, నెక్స్ట్ లింక్స్ ప్రాక్టీస్, టేబుల్స్, ఫైనల్గా ఫార్మ్స్. ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాం, యాడ్ చేస్తాం కోడ్కి. సో ఈ రోజు మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఏముంటుందంటే బేసిక్ ట్యాగ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను టేబుల్స్, ఫార్మ్స్ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టేబుల్స్, ఫార్మ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక యాంకర్ లింక్స్, ఇమేజ్ ఏ విధంగా పెట్టాలి, ఇవన్నీ మీరు ఈ వెబ్సైట్ రెఫర్ చేస్తే చాలు. ఫార్మ్స్ కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. కానీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఏ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తామని చెప్పి ఒక 20 minutes మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకోండి, మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది.
ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగను. సార్ ఇప్పుడు చెప్పేవాడిని ఓన్లీ బేసిక్స్ అమ్మ, నేనేం అడ్వాన్స్ చెప్పట్లేదు. అడ్వాన్స్ అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అవుతూ ఉంటారు. ఒక పాయింట్ మాత్రం డామ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను చెప్పినటువంటి ఈ 50 మినిట్స్ సెషన్లో డామ్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తానో సింపుల్ పాయింట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రియాక్ట్ జేఎస్లో, ఎస్పీఎస్లో, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. ఏ వెబ్ పేజ్లో ఏ ఏరియా అయితే మనం మార్చాలనుకున్నామో ఆ ఏరియా కంటెంట్ మాత్రం చేంజ్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకు రావాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ DOM ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ one name or ID. Based on that ID, according to the requirement of the user interaction, corresponding changes can be applied on particular area, particular location of the web page. DOM important. DOM గురించి మీరు 1 or 2 వీడియో చూసినా పర్లేదు. 2 hours or 3 hours కూడా DOM గురించి చెప్పుకోవచ్చాను. ఓన్లీ DOM. So tomorrow's session, forms and tables. Different types of form elements, form components, attributes of different components of the form, and so on. Thank you. Thank you very much. ఎవరైనా డౌట్స్ కింద ఉన్నా, ఇది కాకుండా దీని రిలేటెడ్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.